روزوں کا 5واں اتوار توبہ، تبدیلی اور ایمان کی مضبوطی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ روزوں کا 5واں اتوار یسوع مسیح کے صلیب پر دکھ سہنے کے متعلق ہمیں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ ہم کو بتاتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسیح کے دکھوں کا تجربہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ دن آنے والے ہیں۔ یہ خداوند کا فرمان ہے کہ وہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا۔ یسوع خدا اور انسان کے درمیان ایک نیا عہد ہے۔ یسوع نے ہمارے دلوں میں آنے کے ساتھ خدا نے اپنی شریعت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شریعت کو ان کے دلوں میں لکھ کر ان کے اندر گہرائی میں ڈالوں گا، تب میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ توبہ کا عمل۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم دعا کر۔ کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے قابل مطلق آسمانی باپ، جب کہ ہم تیرے حضور آتے ہیں تاکہ تیرے کلام کے بارے میں جانیں، خداوند آج کا کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے تاکہ دن بدن ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیوں میں شمار کیے جانے کے قابل بنے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تشریف رکھیں۔ پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31 باب 31 سے 34 آیات تک۔ خدا ارمیہ نبی کی معرفت بنی اسرائیل کو امید اور بحالی کا پیغام دیتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے ایک نیا عہد باندھے گا۔ دیکھو، یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں، جس عہد کو انہوں نے توڑا حالانکہ میں ان کا خاوند تھا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ لیکن یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر اسے نقش کروں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اور کوئی اپنے ہم وطن کو تعلیم نہ دے گا اور نہ کوئی اپنے بھائی سے کہے گا کہ خداوند کو پہچان لو، کیونکہ ان میں سے کیا چھوٹے کیا بڑے سب مجھے پہچانیں گے، یوں خداوند کا فرمان ہے، کیونکہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ ہماری ریاض کا جماعتی جواب: اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اے خدا اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے، میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب: اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اور نئے سرے سے ایک مستقیم روح میرے باطن میں ڈال، اپنے چہرے کے سامنے سے مجھے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح مجھ سے الگ نہ کر۔ جماعتی جواب: اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور استعداد روح سے مجھے مضبوط کر۔ میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع لائیں گے۔ جماعتی جواب:
اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 5واں باب 7 سے 9 آیات تک۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کاہن اعظم ہے جس نے اپنے آپ کو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہونے کو پیش کیا۔ اے بھائیو، مسیح نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اس کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تیری پرستش اے بر خدا کے، تیری ستائش ہو، اے بر خدا کے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ تیری پرستش ہو، اے بر خدا کے، تیری ستائش ہو، اے بر خدا کے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 12واں باب 20 سے 33 آیات تک۔ اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے۔ وہ فلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا، اور اس سے التجا کر کے کہا کہ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ فلبوس نے آ کر اندریاس سے کہا، اور پھر اندریاس اور فلبوس نے یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میرے خدمت کرنا چاہتا ہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میرے خادم خدمت کرے تو اپنے باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے، اور میں کیا کہوں یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا اور میں پھر جلال دوں گا۔ پر جو ہجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا، بادل گرجا مگر، اور کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے۔ اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ آج کے دن ہم خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور روزوں کے دوران 5ویں
एतवार की लतूरिया का हम हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। अमूमन जब कलाम का इक्तबास बयान किया जाता है तो तलावतों की रोशनी में या तमहीद बनाकर उसको पेश किया जाता है, मगर आज के इस कलाम के इक्तबास इससे पहले कि गौर करें, आज के ज़बूर के अल्फाज जो है हमारे लिए बड़े मानी खेज है, जिसमें ज़बूर नवीस के साथ मिलकर हम ये जानते हैं, ऐ खुदा मुझे एक पाक दिल पैदा कर, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। याद रखने की जरूरत है कि खुदा फरमाता है कि मैं पत्थर का दिल निकाल कर तुम्हें कौन सा दिल दूंगा? गोश्त का दिल दूंगा। कौन सा? गोश्त का दिल दूंगा। इंसान अपने दिल में गोश्त का दिल रखते हुए पत्थर के दिल जैसे जज्बात अपनी जिंदगी में रखता है, और कहा जाता है दिल दरियाओं समुद्रों डूंगे ते कौन दिलांदियां जाने। इंसान के दिल ही से ज़बूर 136 में फरमाया जाता है कि मैं सारे दिल से तेरा क्या करूंगा? शुक्र अदा करूंगा। दिल के मेडिकली तौर पर 4 हिस्से, और ज़बूर नवीस कह रहे हैं कि मैं चारों हिस्सों से अपने खुदा का शुक्र अदा करूंगा। क्यों ज़बूर नवीस ने ये अल्फाज कहे कि ऐ खुदा मुझे एक पाक दिल पैदा कर, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, जो दूसरों के लिए दर्द रखता हो, जो दूसरों के लिए हमदर्दी अपने आप में रखता हो, जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी मौजूद हो, जो किसी का दुख ना देख सके। ये दिल खुदा हमें अता करना चाहता है। इन रोजों के अयाम का मकसद ही गोश्त के दिल पर मबनी है। हमने अपने दिल को पत्थर का दिल बना लिया है। ना दूसरों के लिए हमें कोई ख्याल है, ना कोई हमदर्दी है, ना एहसास है, ना कोई बीमारों की तीमारदारी है। हमने अपने दिल को सीमेंट या पत्थर या स्टोन का बना लिया है, और खुदा कहता है कि ये पत्थर का दिल मैं तुम्हारे से निकाल कर पीछे की तरफ फेंक दूंगा। ये बात हकीकत है। और जब हमारे सीने में एक धड़कने वाला दिल गोश्त पोश का दिल होगा तो दूसरों के लिए दर्द रखेगा, दूसरों के लिए हमदर्दी रखेगा। ये खुदा का कलाम हमारे लिए आज इस ज़बूर नवीस के जरिए हमें बताता है कि किस तरह हम अपने दिल की तब्दीली अपने दरमियान महसूस करेंगे। आज की पहले तलावत में ऐद की बात की गई है, और जब ऐद की बात की गई है, खुदा और इंसान के दरमियान ऐद की बात की जाती है। जब भी ऐद बांधा जाता था तो जानवर रखकर उसे 2 हिस्से तकसीम किया जाता था, और जिनके दरमियान ये ऐद होता था, दोनों उस ऐद में से और उन जानवरों के दरमियान से गुजरते थे, जो इस बात की दलील थी, इस बात की तस्दीक थी कि अगर कोई भी अपने इस एग्रीमेंट से, इस ऐद से फिरेगा तो इसी तरह उसके भी 2 हिस्से किए जाएंगे। और यहां पर आज के कलाम के इक्तबास में फरमाया जा रहा है, देखो खुदावन का यूं फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नया ऐद बांधूंगा। इस ऐद की माने नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से जो बांधा था, जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था ताकि उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं। जिस ऐद को उन्होंने तोड़ा, याद रखें खुदा ने ऐद अपने लोगों के साथ किया था, मगर बुरी तरीके से इस ऐद को पमाल किया, इस ऐद को तोड़ा, और खुदा इंतहाई नाराज हुआ। जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, खुदावन का फरमान यूं है, मैं अपनी शरीयत उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर उसे नक्श करूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। ये बात खुदा की कि मैं उनका खुदा होऊंगा, वो मेरी उम्मत होंगे, हमारे लिए बड़ी सबक आमोज है। खुदा कभी भी इस वादे से पीछे नहीं हटा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। उसकी परवरदिगारी, उसकी शान और शौकत, उसके रहम इंसान के लिए रोजे अजल से लेकर अबद तक जारी रहेगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। और उसने जो वादा किया कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैं तुम्हें देने वाला हूं, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, वो आज भी इस वादे पर कायम है। मगर खुदा ने कहा कि तुम मेरी उम्मत होगे। उम्मत जो है अपने किए हुए वादे से फिर जाती है, और कोई अपने हम वतन को तालीम ना देगा, और ना कोई अपने भाई से कहेगा कि खुदा उनको पहचानो, क्योंकि उनमें से
क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे। और याद रखें, खुदा ये अहद हर कौम, हर नस्ल के लिए, हर जमाने के लिए बांधता है, ना सिर्फ एक वक्त के लिए, एक घड़ी के लिए, बल्कि हर जमाने के लिए खुदा ये अहद बड़ी मजबूती के साथ बांधता है। आज बात की गई है यीशु के दुखों के बारे में, और दुखों के साथ आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील जो यीशु को जलाली पेश करती है, खुदा का बेटा होने के बारे में पेश करती है, और बहुत बहुत जो बड़े हमारे ईमानी हिस्से हैं उस हवाले से जो है बात करती है। बात की गई है, अगर गेहूं का दाना जमीन पर गिर कर मर नहीं जाता तो बहुत सा फल नहीं लाता। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल अपनी किताब में तहरीर करते हैं, अगर तू कोई चाहता है माशरे में मकाम, अगर तू कोई चाहता है माशरे में मकान, अपनी हस्ती को खत्म कर, क्योंकि दाना मर के ही गुलजार होता है। दाने का मरना, गलना, सड़ना और परवान चढ़ना सिर्फ इस बात पर मबनी है कि वो गंदम का दाना जमीन में बोए जाने के बाद गलने और सड़ने के अमल से गुजरे, और उसके बाद उसमें से एक नई जिंदगी, एक नई कोपल निकले। अगर वो गंदम का दाना जमीन में अपनी हस्ती को खत्म नहीं करता तो याद रखे, बहुत सी जिंदगियां उस सिट्टे पर, उस पौधे पर, उस तने पर नहीं लग सकती। इसलिए दाने का मरना जरूरी है। खुदावन यीशु मसीह की अजियत की बात की जा रही है, उसे सलीब दे जाने की बात की जा रही है, उसे जला दिए जाने की बात की जा रही है, और यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अमूमन कलाम मुकद्दस में बहुत दफा एक दफा का सच यीशु कहता है कि मैं तुझे सच कहता हूं, मगर यहां उसके जलाल की बात है। इसलिए यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। यीशु मसीह दर हकीकत अपनी जिंदगी को बयान करता है, अपने दुख को बयान करता है, उस अजियतनाक मौत को जो बाप की वफादारी में सलीब पर बहाने के लिए था, उसको बयान करने के लिए यीशु आज एक गंदम के दाने की सहारा लेते हुए उसकी मिसाल को पेश करता है कि किस तरह गंदम का दाना मरकर बहुत सी जिंदगियों का बायस बनता है। इसलिए यीशु ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके बहुत से लोगों के लिए जिंदगी का बायस बनना है। यीशु इसलिए आज कलाम के इस इक्तबास में इस गंदम के दाने का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आता है। याद रखें, उसने अपनी हस्ती खत्म कर दी। सबसे पहले उसकी पैदाइशी जो है बहुत ही हलीमी के साथ, उसकी जिंदगी हलीमी के साथ, वफादारी के साथ, और यही वफादारी अरूज पर उस वक्त पहुंचती है जब सलीब पर हम सब की खातर यीशु अपने आप को कुर्बान करने के लिए उसने अपनी हस्ती क्यों खत्म की। आज मेरे लिए और आपके लिए पैगाम भी है, सिर्फ तलावतें सुनकर यहां से चले जाने की बात नहीं है। उसने अपनी हस्ती को खत्म किया ताकि हम भी अपनी हस्ती को खत्म करें, और यीशु ने अपनी स्लीप उठाई है, हम अपनी अपनी स्लीप उठाकर उसके पीछे चल सके। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। आज हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मतलब बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के हक में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मतलब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आज हम अपनी अर्ज़ मिन्नतें खुदा के हुज़ूर पेश करें। दुआ करते हैं आलमगीर कलीसिया की रूहानी ज़िंदगियों के लिए कि इन रोज़ों के आयाम में दिन ब दिन खुदा के करीब होते जाएं। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं पैरिश के तरक्याती कामों के लिए कि प्यारा खुदावन इनको जल्द से जल्द मुकम्मल करे। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं उन मोमिनीन के लिए जो इन रोज़ों के आयाम में तौबा, तब्दीली और रियासत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
کہ پیارا خداوند ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں ہم تمام بے گھر افراد کے لیے جو اس دنیا میں مشکلات کا شکار ہیں۔ رحیم خداوند انہیں بھی گھر کی نعمت سے نوازے۔ عزیزوں، دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں ہم اپنے تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کہ پیارا خداوند انہیں اپنا خاص فضل عطا کرے تاکہ اپنی قوم کا نام روشن کرنے والے بنیں۔ عزیزوں، دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج کا دن دعا کرتے ہیں قمر ساجن کے لیے کے خاندان کے لیے اور شریف راجہ کے خاندان کے لیے، جن کی طرف سے شکر گزاری کے بعد کی قربانی گزرانی جا رہی ہے کہ خدا انہیں اس ماس کی قربانی کے وسیلے سے ان خاندانوں کو ڈھیر و برکات سے مالا مال کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج کے دن دعا کرتے ہیں علاقے کے تمام بیماروں کے لیے، بالخصوص ہم آج کے دن دعا کرتے ہیں کنزا امجد کے لیے، سلمہ پطرس کے لیے اور اس جماعت میں جتنے بیمار موجود ہیں۔ پیارا خدا ان سب کو صحت اور زندگی سے ہمکنار کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج کے دن دعا کرتے ہیں بیٹے خرم اور بیٹی سیما کے لیے کہ پیارا خدا ہمیشہ ان پر اپنا خاص فضل عطا کرتا رہے اور خدا انہیں اپنے خاص فضل سے مالا مال کرے۔ عزیزوں، اس نیک مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج کے دن دعا کرتے ہیں ان تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، ان جوڑوں کے لیے جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں، کہ پیارا خدا ان روزوں کی برکات کے وسیلے سے انہیں اولاد کی نعمت عطا کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ طاقت اور تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت و استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ خدا قادر مطلق پاک کے حضور میں مقبول ہو۔ آمین۔ نذرانوں پر دعا۔ اے قادر مطلق خدا، تو نے اپنے بندوں کو مسیحی ایمان کے اصول پر چلنے کی تلقین کی ہے، ہمیں یہ توفیق عطا کر تاکہ اس قربانی کے اثر سے مقدس بن جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ کہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے کہ دوست وقت کے ہم ہر وقت جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو چاہتا ہے کہ ہم پرہیزگاری کے عمل سے بھی اپنی شکر گزاری کا اظہار کریں، تاکہ اس سے ہم گناہ گاروں کا غرور کچھ کم ہو اور محتاجوں کا خیال کرتے ہوئے ہم تیرے رحم و کرم کو اپنائیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کے بے شمار گروہوں کے ساتھ مل کر یوں کہتے ہوئے تیری تعظیم اور حمد کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا اور اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کے تیری عبادت کرے۔ ہم عاجزی کے ساتھ اس سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن و خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کو فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔
हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ गवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आज हम सब खड़े होकर अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो हमारे खुदावन ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती तहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाए जाना पाक शक्ल देने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। है खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, हमें सलामती में कर। है खुदा यीशु से जिंदा खुदा के बेटे तुम्हें बाप की मर्जी के मुताबिक इस पर जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को जिंदगी बख्शी, मुझे अपने पाक और खून के जरिए हर गुनाह हर बदी से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास ही कभी जुलाना पड़े। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो आज इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। आए हम सब दुआ के लिए खड़े होंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हम दुआ करें। एक कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे बेटे के बदन और खून में शरीक हुए हैं, अनायत कर कि हम हमेशा उसके इसरारी बदन के अज़ा में शुमार किए जाएं, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी। और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं। खुदावन का शुक्र है।